Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ansarihi wa ashabihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alihi wa ajma'in ya arhamar rahimin. Wa ila walidayna wa ummahatina wa walidina wa ikhwanina wa ajdadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa man lahu haqqun 'alaina wa ila jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والرجال والمجاهدين والعزاب والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء الله من كانوا وإلى أرواح وإلى جميع أهلنا وإلى طالبات الكتاب والقرآن العالم الشهيد بن عبد العزيز المهيباري وإلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستمعنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي ترجى شفاعته
من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله تعالى وأدبنا معين ببركة عمومه وبيومنا موت كرامه وجسره بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Surah Al-Imran. Kita memperkenalkan Surah Al-Imran ayat 195. Surah Al-Imran ayat 195. Surah terakhir. Saya tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Iya. Iya. Alhamdulillah الذي نعمه وجزم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم البعث. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin rahimahullah, malam ini alhamdulillah kita masih bisa istiqamah mengaji walaupun syafii sore menjelang maghrib. Hujan turun dengan sangat kerasnya dan betul rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah. Itu tadi selesai Beres. itu ayat Al-Imran 10 hari terakhir 10 hari terakhir dari surat Al-Imran itu bisa dijadikan sebuah wirid ketika kita baru bangun tidur. Jadi itu kan dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari terus sampai tadi ayatnya isbiru wasbiru warabitu wattaqullah la'allakum turhamun. Sabar, terus bersabar, siap siaga, takwa sama Allah. Semoga kita beruntung. Jadi itu bagaimana kita ayat 10 terakhir kalimat Quran itu dibaca ketika kita baru bangun tidur, kemudian baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran, dan itu biasanya dijadikan lidah. Kenapa? Atas rasa syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bisa taubat istighfar atas dosa-dosa kita. Sebab misalkan kita tidur belum taubat, tiba-tiba dicabut maunya malam-malam, mungkin kan belum taubat gak enak. Makanya rasa syukur itu kemudian diungkapkan dalam bentuk wirid itu, baca Al-Quran setelah bangun tidur gitu. Fadilahnya banyak. Cuma kalau saya kasih tahu fadilahnya, nanti jangan berharap dengan fadilah itu terus saja karena apa. Nanti juga ada saja dengan fadilah dan karunia-Nya. Dan lanjutnya Fathul Mu'in halaman berapa sekarang? 14. Halaman 14. Fufuhu sittatan. Nah, para dulu ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furu'u sittatun. Fardunya wudu ada 6. Ahaduha, salah satunya niyatu wudu'in aw ada'i fardhi wudu'in. Yang pertama adalah niat. Niat apa? Niat wudu atau mengerjakan fardu wudu itu. Aw raf'i hadasin li da'i hadas, atau mengangkat hadas untuk selain orang yang da'i hadas. Hatta fil wudu'i, sampai kemudian di dalam wudu yang diperbaharui. Hatta fil wudu'il mujaddadi awil taharati anhu awil taharati li ahli shalah, atau juga niat bersuci dari hadas, bersuci untuk sesamanya sholat. Mimma la yubahu illa bil wudu'i, atas setiap yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Au istibahah muftaqiran, atau dia berniat supaya niatnya diperbolehkan melakukan setiap hal yang membutuhkan ila wudu, kepada wudu itu. As-salati, seperti contohnya salat, wa massil mushafi, dan juga menyentuh mushaf. Wala takfi, dan tidak cukup niat. Dengan niat itu istibahah ma yundabu,
dengan niat supaya melakukan hal yang disunahkan, lahu al-wudu, dengan wudu itu, qiraatil Quran awil hadis, seperti membaca Quran dan juga hadis, wa qadkhuli masjidin wa ziyarati qabr, dan juga seperti masuk masjid atau ziarah kubur. Wal aslu fi wujubin niyyah, dan asal daripada niat itu adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niat. Maksudnya innama sihhatuha la kamal, maksudnya adalah niat untuk kesahan wudu itu, bukan untuk kesempurnaan wudu itu. Gitu kan? Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masuk ke pasal baru, ke pasal atau bab tentang fardu wudu. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada berapa kemarin? Ada 5. Yang 5-nya tambahan. Yang aslinya sebetulnya ada 15. Maka berbicara tentang wudu ini, kita juga berbicara tentang definisi wudu, kemudian apalagi syarat wajib wudu, syarat sah wudu, kemudian sekarang fardu wudu. Wa furuduhu sittatun. Fardu wudu ini jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 6. Dari mana 6 ini? Dari dalil-dalil yang diambil Al-Quran dan juga hadis. 4-nya dari Al-Quran, 2-nya dari hadis. Jadi dalil fardu wudu ini ada 6, 4-nya diambil dari Al-Quran, 2-nya diambil dari hadis. Dari hadis itu yang pertama tuh dari apa? Niat dan juga masalah fardu, itu dari hadis. Kalau dari Quran, idza qumtum lis-shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Dari 6 itu yang diambil dari Al-Quran, fardu wudu nomor 2, kemudian 3, 4 sampai 5. Fardu wudu yang diambil dari Al-Quran nomor 2, 3, 4, 5. Sedangkan dari hadis, fardu wudu yang nomor 1 terakhir. Nomor 1 kan niat. Nomor 1 niat. Nomor 2 apa? Basuh aja. Terus kemudian tangan, habis tangan mengusap, habis mengusap kan kaki. Nomor 5 yang keenam kaki. Jadi yang diambil dari Al-Quran nomor 2, 3, 4, 5. Nomor 1 sama nomor 6-nya diambil dari hadis. Nah, bicara tentang niat juga kita berbicara tentang apa itu definisi niat. Kemudian di mana kita tempatnya niat? Kapan kita waktu niat? Apa kemudian tujuan niat? Bagaimana kemudian tata cara niat? Bagaimana kemudian hukum niat? Dan bagaimana kemudian syarat-syarat daripada niat? Niat ini niat dulu. Yang pertama definisinya kita jelaskan di sini. Niat secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu dalam bahasa Indonesianya artinya menyengaja. Al-qasdu dalam kurung menyengaja. Menyengaja apa? Hasrat hati untuk melakukan apa saja. Menyengaja apa aja. Tidak mesti berbarengan dengan melakukannya. Itu definisi niat secara bahasa. Sehingga
Dalam agama ada yang namanya azam. Azam itu artinya rencana, yang dalam tinjauan bahasa nantinya juga disebut dengan niat. Kayak contoh begini, kita mau pergi dari rumah ke Masjid Al-Mubarak, itu namanya niat mau ke masjid dalam tinjauan bahasa. Nanti niat sholatnya beda. Nah, niat untuk mau ke masjid itu disebut dengan azam karena belum melakukan sholat. Maka pengertian niat secara bahasa adalah menyengaja, tidak mesti harus berbarengan dengan melakukannya. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, secara syarak, yang dimaksud dengan niat adalah qasdus syai'i muqattaran bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan pekerjaan itu. Menyengajakan sesuatu berbarengan dengan mengerjakan. Contoh niat, kalau tadi kan niat dari rumah ke masjid itu baru niat mau sholat di masjid. Tapi ketika kita mau sholat, karena sholat muftatahatun bit takbir, dimulai dari takbir, yang di dalam takbir itu ada niat. Ketika melakukan takbir itu, ketika di dalamnya ada niat, maka dia harus berbarengan. Itu disebut dengan qasdus syai' muqattaran bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan sambil mengerjakannya. Fa in tarafa anhu summiya azman. Kalau eksekusi melakukannya itu nanti, kesengajaannya duluan tapi melakukannya nanti, itu disebut dengan apa tadi? Azam. Jadi perbedaannya dapat gitu. Kalau azam baru rencana, tapi kalau niat secara syarak udah berbarengan dengan melakukannya. Sebab rencana belum tentu jadi niat. Ya tadi kita niat dari rumah, izin sama istrinya untuk mau sholat ke masjid. Ketika kemudian dia mau jalan ke masjid, kemudian di tengah jalan kita ketemu sama teman kita. Jangan bawa biasanya mau ke masjid, mau mengaji, mau sholat. Di tengah jalan ketemu sama Bang Wahyu. Kata Bang Wahyu, kawan, di sana lagi ada yang bagi duit lagi ada yang bagi duit 3 juta. Itu kira-kira ke masjid apa belok? Niat dari rumah. Ini saya tanya ya semangat dia. Belok ambil duit dulu. Begitu. Gimana baru gitu. Mau ke masjid, kemudian pas di tengah jalan kita ketemu sama teman kita, sohib kita, dikasih tahu begituan, kayak begitu, ada yang bagi-bagi sembako begitu, apa begitu, kira-kira itu belok apa ngambil dulu? Nah, itu maksudnya perbedaan azam sama niat. Jadi beda antara niat mau sholat dan niat sholat. Kalau azam baru rencana, tapi melakukannya nanti. Menyengajanya udah, dia menyengaja mau datang ke masjid, cuma pas di tengah-tengah belok dikit. Walaupun nanti pada akhirnya datang ke masjid itu namanya azam. Yang kedua hukum niat. Niat ini pada umumnya hukumnya adalah wajib. Pada umumnya niat itu hukumnya wajib. Kalau kemudian saya katakan pada umumnya, berarti ada kalanya niat itu tidak wajib.
niat itu bisa jadi sunnah tapi pekerjaannya wajib. Niatnya sunnah tapi pekerjaannya wajib. Atau nanti sebaliknya, niatnya wajib, pekerjaannya sunnah. Kayak mana contohnya niatnya sunnah tapi pekerjaannya wajib? Kayak contoh mandiin mayit. Mandiin mayit hukumnya apa? Mandiin mayit wajib. Datang si ambil kan tukang mandiin. Kemudian dia mau mandiin mayit itu. Hukumnya si mayit mandiin apa? Hukumnya si ambil mandiin mayit. Niatnya wajib apa enggak? Mandiin mayit kan wajib. Si amil ketika dia mau mandiin si mayit kan dia harus niatnya wajib apa enggak? Ada amil kan di sini? Ada. Sama sih ada. Ijat. Kita mau mandiin mayit. Mandiin mayit kan hukumnya Wajib. Yang mandiin si amil. Kemudian amil itu kan ketika mandiin dia niatnya wajib atau enggak? Niatnya mandiin Wajib. wajib atau tidak? Tidak wajib. Dia asal dia nggak juga apa, yang penting mah disiram semuanya. Itu namanya ada kalanya ketika niat itu sunnah tapi pekerjaannya wajib. Contohnya begitu tuh. Jadi biar paham ini. Jadi ketika mayit itu kan wajib dimandiin, wajib apa enggak? Wajib. Tapi orang yang mandiin dia mau niat mau kagak enggak jadi masalah. Yang penting semuanya bersih. Kalau yang mandiin keluarganya? Apa? Kalau yang mandiin keluarganya kan enggak apa-apa. Iya, ini niatnya, masalahnya mau mandiin siapanya bilang. Jadi niatnya untuk mandiin si mayit itu hukumnya Wajib. mandiinnya wajib, tapi niatnya sunnah. Itu maksud daripada umumnya. Sebab nggak jelas ini kalau ini itu kok cuma saya dalemin aja. Tapi ada sebaliknya, ada kalanya niatnya itu wajib, tapi pekerjaannya sunnah. Mana contohnya? Contohnya adalah ambil lagi dah. Ketika wuduin mayit. Ini kan kalau wuduin mayit jangan sampai salah. Wuduin mayit pas apa? Selesai mandi. Selesai mandi. Wuduin mayit kapan? Setelah mandi. Setelah Mandi. di sebelah sini. Wuduin mayit pas kapan? Sebelum mandi. Setelah. Nah, salah. Dia wuduinnya pas habis mandi itu salah. Sebelum mandi. Jadi nah ini makanya nih kalau ambil cuma ikut doang gitu, jadi naik ambil berat, jadi begitu. Jadi wuduin mayat itu sebelum dimandikan, bukan setelah dimandikan. Yang benar itu dia habis dicebokin, habis dibersihin, baru kemudian diwuduin, baru habis itu mandi gitu. Nah, wuduin mayit si amil itu niatnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Tapi wuduin mayitnya itu hukumnya sunnah. Dapat perbedaannya kan? Kalau tadi yang pertama niatnya sunnah, pekerjaannya wajib. Niat mandiin mayit hukumnya sunnah, tapi mandiin mayitnya itu
itu wajib. Karena kalau nggak mandi nggak boleh sholat id, harus mandi dulu. Tapi kita bicara tentang wuduin mayit. Kalau kita mau wuduin mayit, si amil itu wuduinnya sebelum mandi. Niat dia mau wuduin si mayit, niatnya wajib. Tapi melakukan wudu itu hukumnya sunnah. Gitu. Ini jangan sampai ketukan. Itu namanya, makanya saya bilang pada umumnya niat itu hukumnya wajib. Sebab ada kalanya niat itu sunnah, pekerjaannya wajib, tapi ada niat itu wajib, pekerjaannya sunnah. Tentang amal dan niat. Kemudian tempat niat. Nah, tempat niat. Tempat niat adanya di dalam hati. Maka enggak sah kemudian ketika orang dia berniat cuma dengan mulut doang, diucapin begitu. Sebab kalau diucapkan kemudian hatinya tidak niat, maka tidak sah. Dan ketika diucapkan itu namanya melafalkan niat. Bagaimana kemudian kayak kita mau sholat, kita ngucapin sebelum sholat usolli atau nawaitu, begitu ada juga yang nawaitu memang, atau usolli fardhu isya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian melafalkan itu? Nah, itu hukumnya adalah sunnah, tapi belum niat. Itu bacaan niat, sebab niat itu tempatnya ada di dalam hati. Lantas kenapa kemudian sebelum sholat usolli fardhu maghrib begitu? Kenapa hal itu diniatkan? Liyusa'ida lisanul qalba, supaya lidah itu membantu konsentrasi hati demi kemantapan hati kita. Sebab kalau nggak begitu, hati ini banyak yang dipikirin, jadi banyak yang goyang. Yang harusnya kemudian salat itu untuk Allah, jadi banyak mikirin yang lain. Itu kemudian kenapa dilafalkan, kenapa diucapkan? Untuk membantu supaya hati ini mantap, yakin ketika mau sholat. Kayak kita mau ngitung apa begitu, itu kan dalam hati. Kita lama-lama lupa zikir, mau ngitung misalnya ada tukang apa nih, hitung dalam barang berapa. Coba hitung dalam hati, kan pasti lupa. Nah, diucapkan itu untuk memantapkan hitungannya dia. Berapa ya tadi begitu? Makanya dibantu dalam lisan. Maka hati ini harus dibantu oleh lidah. Kayak orang kita nonton bola, kemudian gol untuk mengekspresikan itu cuma dalam hati doang. Enak apa? Gak seru. Ada gitu. Dalam hati aja. Gitu. Gak seru. Mantap apa enggak kira-kira? Enggak mantap begitu. Nah, kemudian tata cara niat. Dalam Fathul Mu'in, tata cara niat itu banyak. Karena memang Fathul Mu'in ini sebetulnya kita buat sekelas pasca sarjana, karena memang bahasanya sedikit, cuma kalau di dalamnya banyak sekali. Nah, kata Fathul Mu'in, cara niat itu banyak. Jadi kalau kita semakin luas ilmu kita mau niat bagaimana aja jadi. Yang penting kita tahu ilmunya, terserah kita, bahasanya begitu. Kan yang sering kita dengar niat wudu itu apa? Nawaitu wudu'a lirafa'il hadasil asghar fardhillahi ta'ala. Umumnya kan begitu. Itu adalah cuma satu di antara banyak cara wudu. Sebab boleh seperti ini nanti di kitabnya. Pertama, kalau kita mengucapin nawaitul wudu'a, jadi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi sedikit doang. Jangan panjang. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Atau yang kedua, nawaitu adaha fardil wudu'i lillahi ta'ala. Jadi nawaitu adaha fardil wudu'i lillahi ta'ala.
Tadi yang di dalam kurung au ada fardhi wudu yang di dalam kurung. Nawaitu ada fardhi wudu lillahi ta'ala. Itu juga jadi beberapa tuh. Dua contohnya. Pertama, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kedua, nawaitu ada fardhi wudu lillahi ta'ala. Ketiga kayak kita tadi itu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala mana? Yang keempat, nawaitu raf'al hadasi. Jadi itu doang. Nawaitu raf'al hadasi. Jadi segitu doang saat kita dulu. Niatnya pendek. Nawaitu raf'al hadasi. Atau yang kelima, menggunakan bahasa at-thaharah dalam kitab Abid Thaharah anhu. Nawaitu thaharata 'anil hadasil asghari lillahi ta'ala. Enggak ada bahasa umum tapi thaharah. Jadi nawaitu thaharata 'anil hadasil asghari lillahi ta'ala. Ada berapa tadi? 5. Atau linahmis shalah mimma la yubahu illa bil wudu. Atau niatnya begini, nawaitu taharata lis shalah. Jadi tadi kan nomor 5, nawaitu taharata anil hadasil asghari lillahi ta'ala. Di dalam kitab tuh awal taharah linahmis shalah mimma la yubahu illa bil wudu. Yang keenam contohnya nawaitu at-taharata lis shalah. Jadi begitu. Jadi bayang. Nah yang terakhir dah. Yang terakhir nawaitu taharata limassil mushafi. Sebab di kitab ada as-salati wa massil mushaf. Nawaitu taharata limassil mushaf. Jadi banyak tata cara kita mengucapkan atau melafalkan niat berwudu. Yang paling gampang tadi itu nawaitu raf'al hadas atau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Udah jadi, tidak perlu panjang. Tapi di dalam hati. Dalam hati, mengucapkannya di dalam hati. Cuman niat yang model kita sering lakuin itu tidak diperkenankan untuk lighairi daimi hadasin, untuk orang yang daimul hadas. Nah, niat yang sering kita lakukan di ketika wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu tidak berlaku untuk orang yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu orang yang beser, yang pertemuan sebelumnya, orang yang gampang batal. Kenapa? Sebab dia hadasnya tidak terangkat. Orang dia masih ada hadasnya, wudu ada hadasnya lagi. Makanya ketika orang yang daimul hadas, bagi orang yang beser, dia niatnya tidak boleh diraf'il hadas, tidak boleh niat untuk mengangkat hadas. Sebab dia terus-menerus hadasnya, sama kayak orang yang udah 15 hari dari masa menstruasinya, dia ketika berwudu tidak boleh menggunakan kalimat diraf'il hadas. Sebab kalau dia niatnya begitu disebut dengan tala'ub bin niat, mempermainkan niat. Kenapa? Dia hadasnya nggak terangkat, sebab dia orang yang berhadas secara terus-menerus, makanya dia tidak diperkenankan. Jadi bagaimana? Yang tadi aja niatnya yang pendek, nggak perlu pakai raf'al hadas. Contoh begini, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi ini bagi yang berhadas, bagi yang dari berhadas tentang menggeser, niatnya nggak usah panjang. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala jadi, atau nawaitul taharata lis shalah jadi, segitu aja niatnya, nggak usah panjang. Kalau dia bakal diraf'il hadasi, masa nggak boleh. Sampai kemudian bahasa Fathul Mu'in hatta fil wudu'il mujaddadi, baris yang pertama. Sampai-sampai
Bagaimana kalau dia wudunya itu wudu tajdid? Wudu tajdid kan pembaharuan wudu. Kalau dia mengatakan sama seperti tadi contoh-contoh di atas, maka termasuk ketika ada orang yang mengatakan birafil hadasil asghari. Menurut Fathul Mu'in boleh bagi orang yang tajdid wudu. Sebelumnya saya bahas tuh orang yang tajdid wudu itu dia nggak perlu raful hadas, sebab dia tidak mengangkat hadas, dia masih punya wudu, cuma dia wudu lagi. Tapi kata Fathul Mu'in itu boleh, walaupun kita niatnya ketika tajdid wudu di raful hadasil asghari. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam Fathul Mu'in menggunakan kalimat hatta. Hatta itu bahasa Indonesianya sampai. Kenapa menggunakan hatta? Karena ini ada khilaf di dalam ulama kita. Kalau orang yang tajdid wudu, sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh menggunakan kalimat birafil hadasil asghar. Kenapa? Karena dia masih punya wudu dan dia belum berhadas. Sama seperti orang yang daimul hadas, dia niatnya tidak boleh menggunakan birafil hadasil asghar. Tapi kenapa kemudian Fathul Mu'in ini bilang boleh tajdid wudu niatnya birafil hadasil asghar? Sebab Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtajnya, kemudian Fathul Mu'in karena beliau pengarang yang mengikuti guru besarnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka Fathul Mu'in mengatakan boleh, sebab gurunya juga mengatakan boleh dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi Fathul Mu'in ini karena belajar kepada gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan boleh, maka Fathul Mu'in juga mengatakan niat tajdid wudu dengan kalimat birafil hadasil asghar itu juga boleh. Tapi supaya aman, supaya kita untuk orang yang mau tajdid wudu, kemudian supaya kita keluar dari khilaf itu, niatnya yang pendek aja udah. Niatnya yang pendek apa tadi? Doa lillahi ta'ala. Segitu aja udah. Kalau kita mau niat tajdid itu saya kasih solusi. Jadi niatnya pendek aja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Makanya kan orang kalau ngaji dia nggak bakal kaku. Kenapa dia kaku? Sebab ajarannya masuk ke dia baru setengah, belum seluruhnya. Kalau kita kemudian menganggap ini nawaitul wudu'a lillahi ta'ala salah, ngaji dia nih. Sebab banyak tata cara dalam pelafalan wudu di dalam niatnya. Begitu. Jadi tajdid wudu nih, ini bapak-bapak pernah wudu nih sekarang, Isya nanti mau wudu lagi, niatnya juga aja nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Termasuk orang yang daimul hadas, niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya aku niat wudu karena Allah, udah begitu. Aku niat wudu karena Allah, cukup. Aku niat wudu karena Allah. Walaupun tadi ada membolehkan ya. Kenapa? Ya walaupun ada yang membolehkan. Panjang tadi ini Membolehkan. supaya kita keluar dari khilaf sekitar nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Catatannya enggak jadi niatnya kalau wudu itu digunakan untuk sesuatu yang sunnah. Contohnya qiraatul Quran awil hadis, nawaitu thaharata li qiraatil Quran. Nah, itu enggak jadi kalau buat salat, sebab dia wudunya buat baca Quran atau baca hadis. Kayak contoh, ini baca Quran kan enggak punya wudu sebenarnya enggak apa-apa juga. Kayak orang mau tahlilan dia enggak punya wudu nih, kan baca juga tuh Quran. Apa? Nah, yang kemudian ini tidak berlaku kalau misalkan di dalam salat, sebab wudunya enggak wajib sunnah. Maka kalau begitu niatnya nawaitu thaharata li qiraatil Quran, itu hadasnya tidak terangkat karena dia niat untuk sesuatu yang sunnah.
Mana lagi kayak contoh dia niat bersuci untuk memasuki masjid, kadukhuli masjid, dia niat mau masuk masjid. Nah itu tidak bisa untuk mengangkat hadas, karena mengangkat hadas dikhususkan untuk sholat. Begitu. Itu senang tergantung niatnya. Kalau misalnya kalau niatnya buat apa begitu, saya mau nonton bola, ya udah buat niat bola, tapi itu tidak dosa. Itu maksudnya yang di kitab adalah wala takfiniyah istibahah mendamu lahu. Tidak cukup niat untuk istibahah sesuatu yang disunahkan, itu tidak cukup untuk sholat kalau begitu. Jadi dia tetap wudu seperti hal biasanya dia berwudu. Nah, orang yang dalil hadas, niat yang paling cakep kan sama kayak tayamum dia nih. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat fardhulillahi ta'ala. Kayak tayamum, nawaitul tayamum listibahatis sholat fardhulillahi ta'ala. Dan dia juga sama. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat fardhulillahi ta'ala. Atau yang bahasa gampangnya tadi udah dah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Udah sebetulnya doang jadi. Dari mana kemudian dalilnya mengatakan bahwa niat wudu ini wajib? Padahal di dalam Al-Quran Allah bahasanya tidak menggunakan niat. Sebab bahasa Qurannya idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa iyyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Segitu doang. Tapi dari mana wajibnya? Tetap dari Al-Quran. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka kerjain. Apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalin. Rasul menjadi niat atau enggak? Kerjain. Bahkan beliau bersabda, dan itu hadis nomor 1 di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Ini kita udah apa pasti itu? Udah apa bakal? Pasti apa? Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan tiap-tiap sesuatu itu bergantung pada niat. Wudu itu ibadah, sehingga wudu harus pakai niat, dan niatnya jadi wajib. Ibadah apa yang sama dengan niat? Yaitu ibadah yang laisa min babit turuk, yang bukan dari bab-bab meninggalkan. Yang disebut dengan niat adalah pada ibadah yang bukan meninggalkan. Contoh, kayak kita mau menghilangkan najis dengan cara cebok begitu, ini nggak perlu niat, sebab bukan bagian dari ibadah. Ini min babit turuk. Kalau dia nggak cebok berarti dia nggak hilang najisnya. Itu yang membedakan antara dia itu wajib atau tidak. Selama dia laisa min babit turuk, bukan dari bab-bab yang meninggalkan kayak tadi, maka dia harus niat. Kenapa kemudian di Fathul Mu'in ini menjelaskan? Udah segitu udah. Sedikit lagi sebetulnya. Kenapa innamal a'malu binniyat? Karena al-a'malunya ada alif lam. Di dalam alif lam menunjukkan sesuatu kekhususan. Maksudnya adalah innama sihatuha. Sesungguhnya sahnya amal itu bergantung dari niat. Tidak menggunakan innama kamalul amal. Sesungguhnya sempurnanya amal. Sebab tidak harus sempurna, yang penting dia sah. Gitu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentang wudu ini bagi saya dipermudah.
Jadi kita yakin bahwa Pak Nabi Muhammad wanita yang berpengalaman berusaha untuk menaikkan dan itu dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.